Good morning to students. Today I am going to explain the second problem in financial statements, that means final accounts. So first question. Prepare final accounts of Santosh Traders for the year ended 31st March 2019. So trial balance. Debit balances in rupees, right hand side credit balances in rupees. So opening stock, trading account debit side, purchase trading account debit side, wages trading account debit side, carries trading account debit side, rent and taxes, profit and loss account debit side, commission, profit and loss account debit side, bills receivable asset side, balance sheet asset, factory expenses, trading account debit side, oil and fuel, trading account debit side, motor van, balance sheet asset side, trademarks, balance sheet asset side, it is a intangible asset. Debtors, current asset, balance sheet asset side, cash, balance sheet asset side. Next, credit balance, sales, direct income, trading account credit side, capital, balance sheet liability side, purchase returns, trading account debit side, purchase నుంచి మైనస్ చేయాలి. Creditors, balance sheet liability side, reserve for bad debts, profit and loss account credit side నోట్ చేయండి. ఇది ఒక మెథడ్. సో profit and loss account credit side, reserve for bad and doubtful debts. Next, totals and adjustments. First one, closing stock. Every adjustment must be recorded in 2 times in financial statements, that means final accounts. Closing stock 2 times record అవ్వాలి. Every adjustment 2 times record అవ్వాలి final accounts లో. అది ఎక్కడ రికార్డ్ అయినా నో ప్రాబ్లం. సో closing stock, trading account credit side and balance sheet asset side, outstanding salaries, trading account profit and loss account లో డెబిట్ సైడ్ salaries యాడ్ చేయాలి అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో లైబిలిటీ సైడ్ సపరేట్ ఐటమ్గా రికార్డ్ చేయాలి. రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెబ్ట్స్, డెటార్స్ మీద ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో డేటార్స్ లాస్ట్ బట్ వన్ ఇచ్చాడు చూడండి 8,000, దాని మీద 5% అప్లై చేయండి, 400 వస్తుంది. ఈ 400 ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ ఒకసారి అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ డేటార్స్లో నుంచి మైనస్ చేయాలి. డిప్రెషన్ అండ్ మోటార్ వ్యాన్. సో డిప్రెషన్ ఈజ్ ఏ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఆల్సో ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వన్ టైం మోటార్ వ్యాన్ మీద అప్లై చేయండి. మోటార్ వ్యాన్ 4,000, 10% ఉంది, 400 వస్తుంది. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ మోటార్ వ్యాన్ అనే ఫిక్స్డ్ అసెట్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ప్రీపెయిడ్ ట్యాక్సెస్. మనకి రెంట్ అండ్ ట్యాక్సెస్ కలిపే ఉంది. సో రెంట్కి అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చినా ట్యాక్స్కి అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చినా రెంట్ అండ్ ట్యాక్సెస్కే చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ ప్రీపెయిడ్ ట్యాక్సెస్ అన్నాడు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెండిచర్, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ పెయిడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. ప్రీపెయిడ్ ట్యాక్సెస్ మీన్స్ పెయిడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్, అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ని కూడా ఇయరే పే చేసాం. అంటే యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ ఇయర్ పే చేయాల్సింది ముందుగానే అడ్వాన్స్గా పే చేసాం అనమాట. సో అడ్వాన్స్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఎనీ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ దట్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్. సో రెంట్ అండ్ ట్యాక్సెస్లో నుంచి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఇచ్చిన 1,500 డే ఇన్నర్ కాలం తీసుకొని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి దాంట్లో నుంచి ప్రీపెయిడ్ ట్యాక్సెస్ మైనస్ చేయాలి. సెకండ్ టైం బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి. సో ఆన్సర్ చూద్దాం. Trading and profit and loss account of Santosh Traders for the year ended 31st March 2019. So left hand side debit, right hand side credit. Particulars inner column outer column తీసుకున్నాం. అలానే క్రెడిట్ సైడ్ కూడా particulars inner column outer column. So opening stock to opening stock to purchase inner column minus purchase returns, outer column 7,100. Next, credit side buy sales, outer column no returns, by closing stock adjustment లో ఇచ్చింది credit side. Next, to wages, to carriage also called as a carriage inwards, carriage on purchase, freight inwards, freight on purchase. So next, to factory expenses, production expenses or factory expenses taken in debit side of the trading account. So trading account లో వచ్చే ఐటమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ టోటల్స్, టు ఆయిల్ అండ్ ఫ్యూల్ ఉంది. నెక్స్ట్ టోటల్స్, క్రెడిట్ సైడ్ హైయెస్ట్ 15,600, దాన్ని డెబిట్లో తీసుకున్న డెబిట్లో ఉన్న టోటల్ ఐటమ్స్ని యాడ్ చేసి మైనస్ చేసుకుంటే మనకి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 2,700. అంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేస్, అవుటర్ కాలం, వేజెస్, క్యారేజ్, ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పెన్సెస్, ఆయిల్ అండ్ ఫ్యూల్ మొత్తం యాడ్ చేసి ఈ టోటల్ ఉన్న 15,600 నుంచి మైనస్ చేస్తే మనకి క్రెడిట్ సైడ్ ఇన్కమ్ అనమాట, డైరెక్ట్ ఇన్కమ్. క్రెడిట్లో ఇన్కమ్, డెబిట్లో ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి. సో క్రెడిట్ సైడ్ అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంది, దాంట్లో నుంచి క్రెడిట్లో ఉన్న ఇన్కమ్ నుంచి డెబిట్లో ఉన్న ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ చేస్తే ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ క్యారీడ్ ఉంది. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ కాబట్టి గ్రాస్ ప్రాఫిట్. అదే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అయితే నెట్ ప్రాఫిట్ అయినా రావచ్చు, నెట్ లాస్ అని. క్రెడిట్లో ఇన్కమ్ ఉంటుంది, డెబిట్లో ఎక్స్పెండిచర్. సో ఇన్కమ్ హైయెస్ట్ ఉంది కాబట్టి ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో వచ్చే ప్రాఫిట్ని గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అని క్యారీ డౌన్ చేసాం. ఇక ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఈ స్టేట్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి క్రెడిట్ సైడ్ తీసుకోవాలి, బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బ్రాడ్ అని 2,700.
నో. సో 15,600 2 సెట్స్ టోటల్ చేసాం. ఇక దాని కింద నుంచి మనకి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ స్టార్ట్ అయినట్టు. టు రెంట్ అండ్ ట్యాక్సెస్ దానికి అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది. అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ యాడ్ చేయాలి 500. సో 2,000 ఇన్నర్ కాలం. దాంట్లో నుంచి ప్రీపెయిడ్ ట్యాక్సెస్ 200 మైనస్ చేయాలి. అవుటర్ కాలం 1,800. సో రెంట్ ట్యాక్సెస్ రెండు అడ్జస్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి, రెండు కూడా రెంట్ అండ్ ట్యాక్సెస్కే చేయాలి. నెక్స్ట్ కమిషన్ డైరెక్ట్గా అవుటర్ కాలం నో అడ్జస్ట్మెంట్. రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అడ్జస్ట్మెంట్లో ఇచ్చిన ఐటమ్ P&L అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేస్తాం. సో డెటార్స్ మీద చేయాలి. డెటార్స్ 8,000 ఇచ్చాడు, 5% చేస్తే 400 వస్తుంది. రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ మీద చేయకూడదు, రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ని డెటార్స్ మీద చేయాలి. నెక్స్ట్ మనకి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో క్రెడిట్ సైడ్ కూడా రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెబ్ట్స్ ఇచ్చాడు, అది P&L అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ తీసుకుంటున్నాం. ఇది ఒక మెథడ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్లో. సో దాన్ని మనం టచ్ చేయక్కల ఓన్లీ సింగిల్ టైం క్రెడిట్లో రికార్డ్ అయింది. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఇచ్చిన రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ P&L అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేసాం. సో అడ్జస్ట్మెంట్ ఫుల్ కంప్లీట్ అంటే సింగిల్ టైమే రికార్డ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్లు ఇచ్చిన ఆర్బిడీని P&L అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేసాం. అండ్ సెకండ్ టైం బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ డెటార్స్ నుంచి మైనస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ టు డిప్రిషన్ ఆన్ మోటార్ వ్యాన్ మనకి 4,000 ఉంది, 10% 400 తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ టోటల్స్ ఇతడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ హైయెస్ట్ వచ్చింది. డెబిట్లో ఉన్న టోటల్ అమౌంట్ని 2 సైడ్స్ టోటల్గా తీసుకున్నాం 3,500. దాంట్లో నుంచి క్రెడిట్ సైడ్ ఉన్న గ్రాస్ ప్రాఫిట్తో కలిపి అండ్ రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ ఈ రెండు కలిపి 2,900 ఉంది. మైనస్ చేస్తే 600 రూపీస్ మనకి నెట్ లాస్ వచ్చింది. నెట్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చిన బ్రాకెట్లో ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రాయాలి, నెట్ లాస్ వచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్. సో నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తే బ్యాలెన్స్ షీట్లో లైబిలిటీ సైడ్ క్యాపిటల్కి యాడ్ చేసుకుంటాము. మనకి నెట్ లాస్ వచ్చింది కాబట్టి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ షీట్లో లైబిలిటీ సైడ్ క్యాపిటల్లో నుంచి మైనస్ చేయాలి. సో కంప్లీట్గా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ క్లోజ్. నెక్స్ట్ సీ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్కి అయితే యాజ్ ఆన్ అని తీసుకోవాలి. ట్రేడింగ్ P&L అకౌంట్ దగ్గర అయితే డేట్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండింగ్ అని తీసుకోవాలి. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ సంతోష్ ట్రేడర్స్ యాజ్ ఆన్ 31/3/2019. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈజ్ ఏ స్టేట్మెంట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ అకౌంట్. సో డెబిట్ క్రెడిట్ యూజ్ చేయకూడదు. నా పర్టికులర్స్లో రాసే ఐటమ్స్కి టూలు బైలు యూజ్ చేయకూడదు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అవుట్ సైడ్ లైబిలిటీస్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అసెట్స్. ఇన్నర్ కాలం అవుటర్ కాలం. సో క్యాపిటల్ ఇన్నర్ కాలం 20,000, దానికి నెట్ లాస్ వచ్చింది 600 మైనస్ చేసుకోవాలి. 19,400 అవుటర్ కాలం డ్రాయింగ్స్ అలాంటి ఏమీ లేవు ఇంకా. నెక్స్ట్ లైబిలిటీ సైడ్ రాసే ఐటమ్స్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఉంటాయి. సో అంటే లైబిలిటీస్ ఆల్వేస్ షోస్ ఏ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. సో లైబిలిటీస్లో రాయాల్సిన ఏ ఐటమ్ అయినా సరే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో క్రెడిట్లో ఉంటుంది. అదే అసెట్స్లో రాయాల్సిన ఏ ఐటమ్ అయినా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో డెబిట్ సైడ్ ఉంటుంది. అలా చెక్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. సో క్రెడిటార్స్ 2,000 లైబిలిటీ సైడ్, అలానే అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ ఇచ్చాడు లైబిలిటీ సైడ్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ రెంట్ అండ్ ట్యాక్సెస్కి యాడ్ చేసాము. సెకండ్ టైం లైబిలిటీ సైడ్. నెక్స్ట్ అసెట్ సైడ్ మోటార్ వ్యాన్ ఇన్నర్ కాలం అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది. డిప్రియేషన్ 400 మైనస్ చేసాం. అవుటర్ కాలం 3,600. నెక్స్ట్ డెటార్స్ ఇన్నర్ కాలం 8,000 మైనస్ అడ్జస్ట్మెంట్లో ఇచ్చిన రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ మైనస్ చేసాం. 5% ఇచ్చాడు. 8,000 మీద 5% అప్లై చేసి 400 మైనస్ చేసాం. అవుటర్ కాలం 7,600. నెక్స్ట్ బిల్స్ రిసీవబుల్ అసెట్, కరెంట్ అసెట్, ట్రేడ్ మార్క్స్, ఇంటాంజిబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. సో క్యాష్, కరెంట్ అసెట్, క్లోజింగ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్లో ఇచ్చాడు. సో 2 టైమ్స్ రికార్డ్ అవ్వాలి. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఆల్రెడీ క్రెడిట్ సైడ్ చేసాము అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ రికార్డ్ చేసాము. ఇప్పుడు క్లోజింగ్ స్టాక్ 5,800. నెక్స్ట్ ప్రీపెయిడ్ ట్యాక్సెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ రెంట్ అండ్ ట్యాక్సెస్లో నుంచి మైనస్ చేసాం ప్రీపెయిడ్ ట్యాక్సెస్ అని. అండ్ సెకండ్ టైం అసెట్ సైడ్. సో టోటల్ బోత్ సైడ్స్ 21,900 ఈక్వల్. సో థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.